कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यं दैवमान्निकम् कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यं दैवमान्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु मातः समस्त जगतां मधुकैटभारे वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्रीस्वामि निःसृत जनप्रिय दानशीले श्रीवेङ्कटेश दयिते तव सुप्रभातम् तव सुप्रभातमरविन्दलोचने भवतु प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डले विधिशङ्करेन्द्रवनिताभिरर्चिते वृषशैलनाथ दयिते दयानिधे अत्र्यादिसप्तऋषयः समुपास्य सन्ध्याम् आकाश सिन्धु कमलानि मनोहराणि आदाय पादयुगमर्चयितुं प्रपन्ना शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पञ्चाननाब्ज भव षण्मुख वासवाद्याः त्रैविक्रमादिचरितं विभुतास्तुवन्ति भाषापदिः पठति वासर शुद्धिमारात् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् ईषत् प्रफुल्ल सरसीरुह नारिकेल पूगद्रुमादिसु मनोहर पालिकानाम् आवाति मन्दमनिलः सह दिव्यगन्धैः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् उन्मील्य नेत्रयुगमुत्तम पञ्जरस्ताः पात्रावशिष्ट कदलीफलपायसानि भुक्त्वा सलीलमथ केलिशुकाक्वडन्ति शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् तन्त्री प्रकर्ष मधुरस्वनया विपञ्च्या गायत्यनन्तचरितं तव नारदोऽपि भाषा समग्रमसकृत्करचाररम्यम् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् भृङ्गावळी च मकरन्दरसानुविद्ध झङ्कारगीतनिनदैः सह सेवनाय निर्यात्युपान्त सरसी कमलोदरेभ्यः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् योषा गणेन वरदध्नि विमध्यमाने घोषालयेषु दधिमन्थन तीव्रघोषाः रोषात् कलिं विदधते ककुभश्च कुम्भाः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पद्मेश मित्र शतपत्र गतानि वर्गाः हर्तुं श्रियं कुवलयस्य निजाङ्गलक्ष्म्या भेरी निनादमिव बिभ्रति तीव्रनादम् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् श्रीमन्नभीष्टवरदाखिल लोकबन्धो श्री श्रीनिवास जगदे गदयैक सिन्धो श्रीदेवता गृहभुजान्तर दिव्यमूर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीस्वामि पुष्करिणिकाप्लव निर्मलाङ्गाः श्रेयोर्थिनो हर विरिञ्चि सनन्दनाद्याः द्वारे वसन्ति वरवेत्र हतोत्तमाङ्गाः श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् जय जय गणपति मंगलकारिन् जय जय गणपति मंगलकारिन् विघ्न विनाशक संकटहारिन् विघ्न विनाशक संकटहारिन् जय जय गणपति मंगलकारिन्
जय जय गणपति मंगलकारी गौरीश नंदन जनहितकारी 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 जय जय गणपति मंगलकारी जय जय गणपति मंगलकारी या तो हम ते चरण समीपम या तो हम ते चरण समीपम जय अधिनायक मूलाधारिन जय अधिनायक मूलाधारिन 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 जय जय गणपति मंगलकारिन जय जय गणपति मंगलकारिन विघ्न विनाशक संकटहारिन विघ्न विनाशक संकटहारिन सिद्धि बुद्धि वरमति संचारिन सिद्धि बुद्धि वरमति संचारिन सच्चिदानंद मह उपकारिन सच्चिदानंद मह उपकारिन मह उपकारिन मह उपकारिन जय जय गणपति जय जय गणपति जय जय गणपति मंगलकारिन जय जय गणपति जय जय गणपति जय जय गणपति मंगलकारिन विघ्न विनाशक संकटहारिन विघ्न विनाशक संकटहारिन जय जय गणपति मंगलकारिन जय जय गणपति मंगलकारिन 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 ఇప్పుడు మనం ధ్యానానికి ఆలంబనంగా విశ్వరూప సందర్శనానికి ఆలంబనంగా ఉన్న విభూతి యోగంలో భగవానుడు ఏం చెప్తున్నాడు శ్రీ భగవాను వాచ అని నిన్న ప్రారంభం చేసుకున్నాం మనం. హంతతే కథయిష్యామి దివ్యా యాత్మ విభూతయ అన్నాడు. అక్కడి నుంచి ప్రారంభం చేసి ఆయన తన విభూతుల్ని మనకి ఎలా తెలుపుతున్నాడు, ఏ ఏ రూపాల్లో ఆయన చూసి మనం ఆయన చూస్తూ మానసికంగా కానీ ఈ చర్మచక్షుస్సులతో కానీ ఎలా భావన చేస్తూ ఆయన ధ్యానం చేయాలి అనే విషయాన్ని ఆయన ఎలా తెలుపుతున్నాడో తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నం చేద్దాం. గీతాసారం శృణుత సదా మనసి వికాసం వహత ముదా గీతాసారం శృణుత సదా మనసి వికాసం వహత ముదా కామం క్రోధం త్యజత హృదా భూయాత్ సంవిత్ పరసుఖదా కామం క్రోధం త్యజత హృదా భూయాత్ సంవిత్ పరసుఖదా గీతాసారం శృణుత సదా గీతాసారం శృణుత సదా కర్మా కర్మ వికర్మత్వం చింతయ చాత్మని కర్మగతిం కర్మా కర్మ వికర్మత్వం చింతయ చాత్మని కర్మగతిం నాస్తి జ్ఞాన సమం లోకే త్యజ చాహంకృతిమిహ దేహే నాస్తి జ్ఞాన సమం లోకే త్యజ చాహంకృతిమిహ దేహే వహ సమబుద్ధిం సర్వత్ర భవ సమదర్శి త్వం హి సఖే వహ సమబుద్ధిం సర్వత్ర భవ సమదర్శి త్వం హి సఖే యో ననురక్తో న ద్వేష్టి యోగి యోగం జానాతి
यो ननुरक्तो न द्वेष्टि योगी योगं जानाति गीतासारं शृणुत सदा मनसि विकासं वहत मुदा गीतासारं शृणुत सदा मनसि विकासं वहत मुदा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। धर्मो मे चतुरङ्घ्रिकः सुचरितः पापं विनाशं गतं कामक्रोधमदादयो विगलिताः कालाः सुखाविष्कृताः ज्ञानानञ्च महौषधिः सुफलिता कैवल्यनाथे सदा मान्ये मानसपुण्डरीकनगरे राजावतंसे स्थिते। పరమ పవిత్రమైనటువంటి శివానందలహరి స్తోత్రంలో శంకరాచార్యుల వారు శివునికి సంబంధించినటువంటి మహిమను వర్ణించినారు. ఈ శ్లోకంలో చమత్కారమైనటువంటి విషయాన్ని మనకు తెలియజేస్తారు. జగత్తులో మానవులంతా కూడా అధార్మికులు కావడానికి కారణమేమిటి విచారం చేసి చూచినట్టయితే రాజే కారణము. రాజ్యాన్ని పరిపాలించేటువంటి రాజు గనుక ఒకవేళ అధార్మికుడై ఉన్నాడు అనంటే రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలంతా కూడా అధార్మికులవుతారు. ఒకవేళ రాజ్యాన్ని పరిపాలించేటువంటి రాజే గనుక పరమధార్మికుడై ఉన్నాడు అనంటే ప్రజలంతా కూడా ధార్మికులై ఉంటారు. రాజానుగతో ధర్మ అని శాస్త్రాలు చెప్పినాయి. అందుకని మహాభారత ఇతిహాసంలో కూడా వ్యాసుడు భీష్ముని ద్వారా ఈ మాటలే చెప్పించినాడు. రాజు నిరంతరము ధర్మాన్ని ఆచరించేటువంటి వాడై ఉండాలి. అటువంటి రాజు గనక ఒకవేళ ప్రజలను పరిపాలించినాడు అంటే ప్రజలంతా కూడా సుఖశాంతులతో ఆనందంతో ఉంటారు. జగత్తులో ఉన్నటువంటి మానవులు కామక్రోధాదులకు లోలుపులై ధర్మాన్ని వదిలిపెట్టి స్వేచ్ఛా సంచారులై ఒకవేళ ప్రవర్తించినారు అనంటే ఆ మానవుల యొక్క ఉన్నత స్థితి అనేటువంటిది కలగదు. ఆ మానవుల యొక్క జీవితం అంతా కూడా వృధా అయిపోతుంది. మానవ జన్మనెత్తి కూడా వాళ్ళు ప్రయోజనహీనులైపోయి ఉంటారు. అందుకని ధార్మికత వాళ్ళలో వెళ్ళి విరవాలి అని చెప్పారంటే రాజు యొక్క పాత్ర చాలా ప్రధానమైనటువంటిది ఉండాలి. ఎందుకయ్యా ఈ మాటల్ని చెప్పుతున్నావు అని శంకరాచార్యుల వారంటే వారంటారు, ధర్మో మే చతురంఘ్రికః సుచరితః పాపం వినాశంగతం. సంతోషపడుతూ ఆనంద తాండవం చేస్తూ శంకరాచార్యుల వారు అంటారు, నాకు ఒక గొప్పనైనటువంటి రాజు దొరికినాడు. రాజు అన్న తర్వాత రాజ్యం అంటే ఎటువంటిది ఒకటి ఉండాలి. ఏ రాజ్యంలో ఏ రాజు దొరికినాడు అనంటే మానస పుండరీక నగరే రాజావతంసే స్థితే కైవల్యనాథే అంటాడు. నా మనస్సు అనేటువంటి రాజ్యము గలదో నా మనస్సు అనేటువంటి రాజ్యానికి ఒక కొత్తనైనటువంటి రాజు దొరికినాడు. ఎవరయ్యా రాజు? కైలాసాధీశుడైనటువంటి శంకరుడు అని అన్నాడు. ఏతావత ఈ భక్తుని యొక్క హృదయం అనేటువంటి రాజ్యాన్ని పరిపాలించేందుకొరకై కొత్తనైనటువంటి నగరాన్ని పరిపాలించేందుకొరకై ప్రభు అయినటువంటి కైలాసాధీశుడైనటువంటి శంకరుడే వచ్చి సింహాసనం పైన కూర్చున్నాడు అని అన్న తర్వాత ఇక ఆ రాజ్యానికి సంబంధించిన పరిస్థితి స్థితిగతులు ఎట్లా ఉన్నాయో వర్ణిస్తాడు ఈ శ్లోకము ద్వారా. రాజు చక్కనివాడు కదా, ధర్మప్రభువు కదా, నీతిమంతుడు కదా, ఎన్ని గొప్పనైనటువంటి లక్షణాలు శాస్త్రాల్లో ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కదా శంకరుడిలో. అటువంటి వాడు ఇప్పుడు రాజీ కూర్చున్నాడు కదా. ఎట్లా ఉన్నది మరి రాజ్యం? ధర్మో మే చతురంఘ్రికః. నేను పరిపాలించేటువంటి ఏ ధర్మం ఉన్నదో ఆ ధర్మము ఒక్క కాలుతో కాదు, రెండు కాళ్లతో కాదు, 4 కాళ్లతో ఉన్నది. ఇప్పుడు ధర్మము గనక ఒకవేళ ఆవుగా వర్ణించినట్టయితే ఆవు 4 కాళ్లతో నిలబడ్డప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ విధంగా ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఉన్నది. పరిపాలించేటువంటి రాజు నా హృదయంలో అనేటువంటి నగరంలో నివసించినాడు అని అన్న తర్వాత నేను ధర్మాన్ని 4 పాదాలతో చక్కగా పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నాను.
కేవలం ఒక ధర్మము మాత్రమే కాదు, ఆయన నా హృదయంలో వచ్చి ప్రవేశించి రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేస్తూ రాజు అయిన తర్వాత పాపం వినాశంగతం, ఈ జన్మ కాదు అనేక జన్మలలో నుండి చేసినటువంటి ఏ పాపములు ఉన్నాయో ఆ పాపములన్నీ కూడా నశించిపోయినాయి. అంతేకాదు ఇంకా కొన్ని నాలో మార్పులు జరిగినాయి. ఏమిటవి? కామక్రోధమదాదయో విగళితాః కాలాః సుఖావిష్కృతాః. కామక్రోధ లోభమోహ మదమాత్సర్యాలనేటువంటి అరిషడ్వర్గాలున్నాయో ఈ మనస్సు అనేటువంటి రాజ్యంలోకి కైలాసాధీశుడైనటువంటి మహాదేవుడు రాజుగా రానంత వరకు ఈ కామక్రోధాదులే ఈ రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేసినాయి. ఎప్పుడైతే మహాదేవుడైనటువంటి శంకరుడు హృదయం అనేటువంటి ఈ రాజ్యంలో ప్రవేశించినాడో కామక్రోధ లోభమోహాలు అనేటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా కృషించిపోయినాయి, నశించిపోయినాయి. తాత్పర్యం ఏమిటి? జీవుని హృదయంలో గనక ఒకవేళ కామక్రోధాదులు కృషించిపోయినవి అని అన్న తర్వాత వాటికి స్థానం లేదు అని తేలినది. కామక్రోధాదులు ఎప్పుడైతే నీ హృదయంలో కృషించిపోయి నశించిపోయి ఉన్నాయో అప్పుడు ప్రభు అయినటువంటి శంకరునికి ఆనందమైనటువంటి విహారం చేసేటువంటి ఒక అవకాశం ఉన్నది. జ్ఞానానంచ మహౌషధి సుఫలిత కైవల్యనాథే సదా. కేవలం ఆ రాజు భోగాలను అనుభవించేటువంటి వ్యక్తి కాదు. ఎప్పుడూ చూడండి శంకరుడు ఏదో ఒక అనుష్ఠానం చేస్తూ ఉంటాడు. అటువంటి మోక్షాన్ని కోసమై పాటుపడేటువంటి వ్యక్తి కేవలం తాను మాత్రమే కాదు తన సమీపానికి వచ్చినటువంటి వాళ్లకు మోక్షాన్ని ఇవ్వడం కోసమే కంకణం కట్టుకున్నటువంటి మహానుభావుడు ఇప్పుడు నా హృదయంలో రాజుగా ఉన్న తర్వాత నేను ఆనందంగా ఉన్నాను, నేను సంతోషంగా ఉన్నాను. తాత్పర్యం ఏమిటి? మన హృదయం అనేటువంటి నగరానికి రాజును వాణ్ణి చేయాలి, మహాదేవుడే రాజుగా ఉండాలి అనేటువంటి కోరికను కోరాలనేటువంటి విషయాన్ని మనకు శంకరాచార్యుల వారు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. ఓం స్వస్తి. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఆ తేజఃపుంజం వచ్చినటువంటి దిశగా బయలుదేరి వెళ్ళాడు ఈ భక్తుడు. వెళ్ళి అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ సనత్కుమారుడు, ఆయన మహానుభావుడి పేరు సనక సనందన సనత్కుమార సనత్సుజాతులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళని సనక సనందనాదులు అంటూ ఉంటారు. మనం కేవలము సనక సనందనాదులు అంటూ ఉంటారు. ఈ మిగిలిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సనక సనందన సనత్కుమార సనత్సుజాతులు అనే వాళ్ళు నలుగురు కూడా గొప్ప విష్ణు భక్తులు. 5 సంవత్సరాల ప్రాయంతో ఎప్పుడూ చిన్నపిల్లలుగా ఉండి గోచీ మాత్రమే ధరించేటువంటి ఒక దివ్యమైన సంపన్నులు, తపస్సంపన్నులు వాళ్ళు. అదిగో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నమస్కారం చేసేటప్పటికీ ఆయన ధ్యానంలోంచి ఒక్కసారి నేత్రాలు తెరిచి అతని యొక్క దుస్థితి అంతా కూడా చూసేట. ఎందువల్లంటే ఋషులు ఒక్కసారి ఆ వచ్చినటువంటి వాళ్ళ దృశ్యాన్ని చూస్తే వాళ్ళకి పూర్వజ్ఞానం అంతా కూడా కలుగుతుందట. ఋషీనాం పునరాధ్యానాం వాచమర్ధోనుధావతి. ఋషులు పలికిన వాక్యం ఏదైతే ఉందో అది జరిగి తీరుతుంది, అంత క్రితం జరిగి తీరిందన్నమాట. అప్పుడు ఆ ఎదురుకుండా ఉండేటువంటి భక్తుడితో అంటున్నాడు, నాయన నువ్వు భయంకరమైనటువంటి పాపాలన్నీ కూడా చేశావు. ఈ జన్మలో చేసిన పాపాలన్నీ కూడా ఇదిగో ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నావు నువ్వు. ఎప్పుడూ కూడా మనం నవ్వుతూ పాపాలు, ఆనందంతో పాపాలు చేస్తూ ఉంటాం, నవ్వుతూ కూడా చేస్తూ ఉంటాం. అనుభవించేటప్పుడు మాత్రము అది ఏ రకంగా ఏడిపిస్తుందో ఒక్కసారి చూసావా? ఎప్పుడూ కూడా మనము మంచి చెయ్యాలి తప్ప, ఉపకారం చేయాలి తప్ప, దానం చేసేవాడిని పట్టుకొచ్చి నువ్వు ఒకనాడు దానం చెయ్యొద్దని చెప్పావు. మంచిని చెబుతున్నప్పుడు, హితబోధ చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు మంచిని చెప్పొద్దని చెప్పావు. ఇదిగో ఈ కారణాల చేత నీకు ఈ భయంకరమైనటువంటి మనశ్శాంతి లేకుండా జరిగింది. ఈ భయంకరమైన పాపాలతో సమానం. ఎదుటైనా సరే దానం చేస్తున్నప్పుడు ఆ దానం వలన వాడికి నష్టం కలుగుతుందని చెప్పినప్పటికీ కూడా ఆ దానం చెయ్యాలి తప్ప దానాన్ని మాత్రం మానకూడదన్నమాట. అందువల్ల ఎదుటివాడు దానం చేస్తున్నప్పుడు ఇదో ఈ దానం ఇవ్వద్దు అని చెప్పేసి వెనక్కి లాగావో ఆ పాపము వీడికి అంటుకుంటుంది, తర్వాత వద్దన్న వాడు కూడా రెట్టింపు అవుతుంది అనమాట. అందుకనే ఈ రకమైనటువంటి తత్వం మనం తెలుసుకుంటూ ఉండాలి. దానం చేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడూ కూడా ఎదుటివాడికి మనం కనబడకుండా రహస్యంగా దానం చేయాలన్నారు. అందుకోసమే సాధారణంగా మనందరం చూడండి, ఇదిగో ఈ చేతిలో ఏముందో పక్కవాడికి తెలియకూడదట, ఏముండదు. అందుకోసం ఈ పిడికలు ఉంటూ ఉంటాం మనం. ఈ పిడికిలో ఏముంది, ఏముండదు, ఇది ఖాళీ ప్రదేశం. అందుకనే ఈ పిడికిలు పట్టుకొచ్చి దాంట్లో వేస్తూ ఉంటాం. అందుకనే మనం చాలా అనుకుంటూ ఉంటారు ముష్టివాడు అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు. ముష్టివాడు అంటే అర్థం ఏంటయ్యా అంటే ముష్టి కోసం వచ్చినవాడు అని అర్థం తప్ప వాడి పేరు ముష్టివాడు కాదు.
ఎందువల్లంటే ఈ ముష్టిలో ఏవైతే ఉందో అది పట్టుకొచ్చి వాడికి వేస్తాం. అందువలన ఈ ముష్టి ఇలా పిడికిస్తే ఇది కనుక బిగిస్తే ఇది ముష్టి అవుతుంది. ఈ ముష్టిలో ఏముందో కనపడకూడదు కనుక అది పట్టుకొచ్చి దాంట్లో వెయ్యాలన్నారు. అందుకని దానము కనపడకుండా రహస్యంగా చేయాలని చెప్పేసి అన్నారు తప్ప బహిర్గతంగా చేస్తే అది దానం కాదు, అది కేవలం అహంకారంతో చేసిన దానం అవుతుందని చెప్పేసి భగవద్గీతలో కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పడం జరిగింది. సరే, నువ్వు ఆ రకమైనటువంటి దానము చేస్తున్నప్పుడు దుఃఖపడ్డావు కనుక ఇదిగో నీకు ఈ ఫలితం కలిగిందయ్యా అని చెప్పేసి అన్నారు. అందువలన ఎప్పుడూ కూడా మంచి పనులు చేస్తూ ఉండు. నీకు ఈ కారణం చేత వచ్చినటువంటి పరిస్థితి అంతా కూడా నశించాలంటే ఒక దివ్య మంత్రాన్ని ఉపదేశిస్తున్నాను. ఈ మంత్రాన్ని ఉపాసన చేస్తూ ఒక దివ్య క్షేత్రంలో స్నానం చేసి రావయ్యా అని చెప్పేసి అన్నాడు. అంతేకాదు, శ్రీదేవికి లక్ష్మీదేవికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైనటువంటి ఆ ఒక పుష్కరిణి ఉంది. ఆ పుష్కరిణిలో నువ్వు వెళ్ళి స్నానం చేసినట్లయితే దివ్యమైనటువంటి ఆనందం కలుగుతుంది సుమా అని చెప్పేసి ఎప్పుడైతే చెప్పడం జరిగిందో అప్పుడు ఆయన ఒక దివ్య మంత్రాన్ని ఉపదేశించాట. అందుకనే మననాత్ త్రాయతే ఇది మంత్ర. మననం చేయడం వలన మనం రక్షించబడుతూ ఉంటామట. దానికే మంత్రము అనేటువంటి పేరు పెట్టారు. ఆ మంత్రాన్ని ఉపాసన చేశాడు. చేసిన తర్వాత లక్ష్మీదేవి చాలా ప్రీతిపాత్రమై ఆనందప్రదమైనటువంటి ఆ పుష్కరిణిలో స్నానం చేశాట. ఆ పుష్కరిణే స్వామి పుష్కరిణి అన్నారు. ఆ పుష్కరిణిలో స్నానం చేసేటప్పటికీ తన మనస్సు గొప్ప తేలికగా అయిపోయింది. చితి చింతయోర్మధ్యే చింతాయేవ గరీయసి. చితికి చింతకి లో ఉండేటువంటి దాంట్లో గొప్పతనం ఏంటో దేనికి ఉన్నది అంటే మనస్సులో ఉండేటువంటి ఆలోచనకే గొప్ప శక్తి ఉండేదిరా. ఎందువల్లంటే ఆ మనస్సులో ఉండేటువంటి బాధలన్నీ కూడా ఒక్కసారిగా ఈ పుష్కరంలో స్నానం చేసిన వెంటనే ఈ భక్తుడికి కాస్త తొలగిపోయేట. తర్వాత ఏం జరిగిందో వచ్చే భాగంలో తెలుసుకుందాం. శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. నిషేకాది శ్మశానాంతో మంత్రైర్యస్య ఉదితో విధి. నిషేకం మొదలు అంటే గర్భాధానం మొదలు అంత్యేష్టి వరకు ప్రతి మనిషికి 16 రకాలైన సంస్కారాలు నిర్వర్తించాలి అని మనకు శాస్త్రం చెబుతోంది మనుస్మృతి. సంస్కారోహి గుణాంతరాధానముచ్యతే. ఈ సంస్కారాల వలన మనలో ఉన్నటువంటి చెడు గుణాలు దూరమై ఏది కళ్యాణకారమో ఏది శ్రేయస్కరమో అటువంటి గుణాలు మనకు దగ్గరవుతాయట. మరి ఇవి 16 సంస్కారాలు, షోడశ సంస్కారాలు. ఈ సంస్కారాల ద్వారా వ్యక్తిని సంస్కరించి మంచి మార్గం వైపు పయనింపచేయడమే వీటి యొక్క లక్ష్యం. మరి అవి ఏమిటో ఒకసారి చూద్దాం. మొట్టమొదటి సంస్కారం, బిడ్డకి సంస్కారవంతులు కావాలి అంటే ఆ వధూవరుల ఎంపికలోనే బీజం పడాలట. వధూవరులు సమాన గుణకర్మ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వధూవరులను ఎంచుకొని వారికి వివాహ సంస్కారం ద్వారా గృహస్థంలో ప్రవేశింపచేయడం మన మొదటి కర్తవ్యం. మొట్టమొదటి సంస్కారాల్లో మొదటిది గర్భాధాన సంస్కారం. ఈ గర్భాధాన సంస్కారం శుక్లపక్ష తిథి రోజు వధూవరులకు, ఈ నవదంపతులను ఈ సంస్కారం ద్వారా చక్కటి బీజం వేస్తూ ఇటువంటి సంతానం మాకు కావాలి అని వారు ఆకాంక్షతో కలిసినప్పుడు ఆ బీజం మంచి బీజం పడడానికి అవకాశం ఉంది. గర్భం ఏర్పడిన తరువాత 2వ మాసం కానీ లేదా 3వ మాసంలో కానీ పుంసవన సంస్కారం. జీవి స్థిరంగా ఉండేటట్లుగా చక్కటి శరీర సౌష్ఠవంతో ఎటువంటి అంగవైకల్యం లేకుండా నా బిడ్డ జన్మించాలి అని కోరుకుంటూ చేసేదే పుంసవన సంస్కారం, శారీరక ఉన్నతిని ఆకాంక్షిస్తూ. మరి 8వ మాసంలో చేసేది సీమంతోనైన సంస్కారం. ఈ సీమంతోనైన సంస్కారం ద్వారా బిడ్డ యొక్క మానసిక స్థితి చక్కగా ఉండాలని, మస్తిష్కం అభివృద్ధి చెందాలని ఆకాంక్షిస్తూ చేసేది సీమంతోనైన సంస్కారం. మరి బిడ్డ జన్మించిన వెంటనే చేసేది జాతకర్మ సంస్కారం. జాతకర్మ అంటే జాతకాలు రాయడం కాదు, వారి భవిష్యత్తుని రాయడం కాదు. బిడ్డ జన్మించగానే నాలుకపైన ఓం అనే అక్షరాన్ని తేనెతో రాసి ఆ తదుపరి చెవిలో వేదో అసి, నీ నామం వేదం, నీవు భగవంతుడి నుంచి వచ్చావు అనే విషయాన్ని ఆ బిడ్డకు తెలియచెప్పడము, పురిటి గృహంలోనే యజ్ఞకర్మ నిర్వర్తించి తన బిడ్డ ఏ విధంగా పెరగాలి, ఎటువంటి ఆశీస్సులు ఆ బిడ్డకు ఉండాలి అనే విషయాన్ని ఆ సంస్కారంలో తెలియచెప్పడం జరుగుతుంది. తన ఆకాంక్షల్ని భగవంతుడిని వేడుకోవడం జరుగుతుంది. ఆ తదుపరి చేసేటటువంటి సంస్కారం నామకరణ సంస్కారం. బిడ్డ ఏ విధంగా పెరగాలనుకుంటున్నాడో, బిడ్డపైన తనకున్నటువంటి ఆశలు ఆశయాలు ఏమిటో ఆ నామం ద్వారా స్ఫురింపచేయాలట.
అటువంటి ఆ నామాన్ని ఎవరు ఉచ్చరించినా బిడ్డకి తన తల్లిదండ్రులకు తన పైన ఉన్నటువంటి ఆ ఆలోచన బిడ్డకి స్ఫురించేటటువంటి నామాన్ని ఆ బిడ్డకి పెట్టాలట. తదుపరి నిష్క్రమణ సంస్కారం. అప్పటి వరకు లోపల ఉన్నటువంటి బిడ్డ 5వ మాసంలో బాహ్య ప్రపంచంలో తీసుకువచ్చి మరి బయట ఉన్నటువంటి చల్లని ప్రదేశంలో త్రిప్పుతూ ఆ గాలిని ఆస్వాదించేటట్లుగా చేయడం. కేశఖండన సంస్కారం. తరువాత కర్ణవేద, చెవులు కుట్టించడం. అన్నప్రాసన సంస్కారం. పాలతో బిడ్డకి ఇంకా సరైనటువంటి పోషణ జరగదు. 6వ మాసం నుంచి అతనికి చక్కటి పౌష్టికాహారాన్ని మనం ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఆ చేసే సంస్కారం అన్నప్రాసన సంస్కారం. తదుపరి ఉపనయన సంస్కారం ద్వారా బిడ్డకి యజ్ఞోపవీతాన్ని ధరింపచేసి గురుకులంలో గాయత్రి ఉపదేశాన్ని చేయడం. ఆ తదుపరి వేదారంభ సంస్కారం ద్వారా వేద అధ్యయనాన్ని ప్రారంభించడం. సమావర్తన సంస్కారం ద్వారా విద్యాభ్యాసం పూర్తి అయిన తరువాత గురువు ఉపదేశాన్ని అందుకొని ఆ బిడ్డ గురుకులం నుంచి బయటికి రావడం. తదుపరి వివాహ సంస్కారం ద్వారా గృహస్థంలో ప్రవేశించడం. వివాహానంతరం 50 సంవత్సరాలు నిండిన తరువాత వానప్రస్థాశ్రమాన్ని స్వీకరించడం. ఆ తదుపరి సన్యాసాశ్రమంతో తన జీవనాన్ని సమాజ సేవకై అంకితం చేయడం. చివరిగా అంత్యేష్టితో 16వ సంస్కారంతో ఈ సంస్కారాలు ఆ శరీరానికి చేసేవన్నీ కూడా సంపన్నమవుతాయి. ఈ విధంగా 16 సంస్కారాల ద్వారా తాను ఉన్నతమైనటువంటి ఒక వ్యక్తిగా తీర్చిదిద్దపడడానికి ఋషులు ఏర్పరిచినటువంటి మార్గమే ఈ సంస్కారాలు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. చెంచలము